дар солҳои соҳиби истиқлолӣ барои рушди соҳаҳои афзалиятноки ноҳияи балҷувони вилояти хатлон аз ҷумла соҳаҳои маорифу тандурустӣ, саноату кишоварзӣ, варзиш, роҳу нақлиёт, сохтмону энергетика ва фарҳангу сайёҳӣ тадбирҳои бузурги бунёдкорӣ амалӣ карда шуд. дар ин давра бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марказ ва деҳоти ноҳияи Балҷувон бо мақсади таъсиси ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ ва самтҳои дигари мавриди таваҷҷӯҳ тадбирҳои шоистаи бунёдкорӣ амалӣ карда шуд, ки ин раванд ба боз ҳам беҳтар шудани сатҳи некуаҳолии мардум заминаи мусоид гузошт. ёдовар мешавем, ки 27 июли соли 2017 зимни сафари корӣ ба ноҳияи Балҷувон пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти якчанд иншооти таъиноти гуногун оғози расмӣ бахшиданд ва ҳамзамон бо сокинон ва фаъолони ноҳия мулоқоти судманд анҷом доданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои мулоқот ва ифтитоҳи якчанд иншооти муҳим вазъи иҷтимоиву иқтисодии ноҳияро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода, ҷиҳати боз ҳам рушди инфраструктураи ноҳия ва ҳалли мушкилоти ҷойдошта ба масъулон дастуру супоришҳо доданд. сокинони меҳнаткаши ноҳия бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои созандаи пешвои миллат ва татбиқи барномаҳои соҳавӣ тадбирҳои бузурги ободониро дар ноҳия амалӣ намуданд, ки имрӯз дастовардҳо дар ҳама соҳаҳо назаррасанд. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани 20 иншооти таъиноти гуногун дар марказ ва деҳот, боғу гулгашти зебо, толорҳои муосири варзишӣ ва анҷоми дигар корҳои ободонӣ, симои ноҳия дар як муддати кӯтоҳ ба куллӣ тағйир ёфт ва имрӯз маркази ноҳия ба шаҳраки зебову тамошобоби сокинону меҳмонон табдил ёфтааст. раванди босуръати бунёдкорӣ имконият фароҳам месозад, ки сокинони меҳнаткаши ноҳияи Балҷувон дар фазои ободу озоди ватан умр ба сар баранд ва аз шароити хуби хизматрасонӣ баҳравар шаванд. бо мақсади бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафҳои бузурги иҷтимоӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия 375 иншооти дорои таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. таърихи ноҳияи Балҷувон чунин корҳои ободониву созандагиро ёд надошт. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Балҷувон дар маркази ноҳия 10 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, дар атрофи маркази ноҳия 5 иншоот ва дар ҷамоати деҳоти сари хусори ноҳия 5 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. он иншоотҳое ки дар маркази ноҳия аллакай сохта шуда ба истифода дода шуданд, ҳамаи иншоотҳо тибқи нақшаи генералии маркази ноҳия бунёд гардиданд ва дар оянда ҳам пешбинӣ гардидааст, ки амалигардонии нақшаи генералии маркази ноҳия то соли 2021 идома ёбад. дар партави дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва татбиқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати бо дастовардҳои назаррас истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ, соҳибкорони бонангу бономуси ноҳияи Балҷувон иқдомҳои шоиста нишон дода тадбирҳои бузурги созандагиро дар марказ ва деҳот вусъат мебахшанд. аз 375 иншооти таъиноти гуногуне ки давоми 3 соли оянда сохта мешавад, бештари он аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ бунёд мегарданд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази ноҳияи Балҷувон аз ҷониби оилаи Санговҳо корхонаи коркарди маводи фармасевтӣ аз ҷумла гиёҳҳои шифобахш ва истеҳсоли меваи ангат аз маҳсулоти ватанӣ, ки захираи бештари онҳо дар табиати зебоманзари кӯҳистони ноҳия ба таври худрӯй мерӯянд, сохта мешавад. дар ҷараёни бунёди корхонаи мазкур зиёда аз 40 нафар сокини маҳаллӣ ба таври мавсимӣ бо ҷойи кор ба маоши мувофиқ таъмин гардида, баъди мавриди истифода қарор гирифтан 30 нафар мутахассиси соҳаи фармасевтӣ ва гиёҳдармонӣ бо ҷойи кори доимӣ фаро гирифта мешаванд. бинои мазкур бо тарҳи замонавӣ бунёд шуда аз 3 ошёна аз ҷумла озмоишгоҳи муосир, бандубасти гиёҳҳо, сехи истеҳсоли меваи ангат ва дигар инфраструктураи лозима иборат мебошад. қисмати зиёди иншоотҳое ки бояд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор бигиранд, аз ҳисоби соҳибкорон пешбинӣ гардиданд. ба мақсади он ки 3 соли оянда аз тарафи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидааст,
از این سبب قسمت زیادی انشاءات در دهات ساختمانشان پیش بینی گردیدند. در مرکز ناحیه عین زمان ساختمان انشاءات های بینای بایگانی، بینای آثارخانه، بینای مطبعه، بینای کمیته امنیت ملی، بینای بخش حفظی محیط زیست، بینای نوی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، بینای ورزشگاه برای 6000 جای نشست ساختمانشان رفته ایستادند. عین حال با جلب کارگران و متخصصان محلی در مرکز و دهات ناحیه بلجوان کارهای ساختمانی در سطح انشاءات ادامه دارد. در ناحیه برای رشد ساحه معارف و فراگرفتن تعلیم و تربیت خوانندگان در شرایط معاصر و زمانوی قدم‌های استوار گذاشته می‌شود. با نظر داشت مهمیت این مسئله و حل نارسایی جای نشست در مرکز و دهه‌های دوردست ناحیه مؤسسه‌های نوی تعلیمی ساخته می‌شود. از روی نقشه تا تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی 14 مؤسسه تعلیمی بنیاد می‌گردد. در دایره کارهای آبادانی 4 مکتب نو در مرکز و دهات ساخته شده، کارهای ساختمانی در دیگر انشاءات جریان دارد. تا آخر سال از روی نقشه گنرالی و تطبیق هدف‌های سازنده جهت رشد ساحه معارف 3 مکتب نو زمانوی ساخته به استفاده داده می‌شود. ناحیه بالجوان زاده دوران سالهای سای استقلالی بوده. در دوام 22 سال تأسیس یابی در برابر دیگر ساحه‌ها رشد ساحه معارف نیز تامین گردیده ایستاده است. در دوره سالهای سای استقلالی 34 مؤسسه تعلیمی ناحیه ساخته به استفاده داده شدند. در سال 2019 باشد در 14 مؤسسه تعلیمی ناحیه کارهای ساختمانی لایحه کشی رفته ایستاده است. تا همین دوره ساختمان بینای خوابگاه برای 450 نفر خواننده مورد استفاده بری قرار دارد. این چنین مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 33 در دهه ملاکانی جمع دیاتی سری خاصار مورد استفاده قرار دارد و همزمان بینای کودکستان برای 150 نفر خواننده با پروژه به استفاده داده شد. در ناحیه با مقصد بهتر نمودن سطح خدمترسانی طبی به اهالی اقدام‌های شایسته اجتماعی پیش گرفته شده مرحله به مرحله عملی کرده می شود. بیمارخانه معاصر و زمانوی در مرکز ناحیه سال 2015 با طرح خیلی زیبا و جوابگو به طلبات ساخته شده مورد استفاده قرار گرفت. امروز طبیبان در شرایط زمانوی به ساکنان خدمت طبی می رسانند. میادداری خود را سرآور به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمون پرزیدنت کشور محترم امام رحمان رساندنیم. دستگیری به واسطه پرزیدنت کشور محترم امام رحمان است که در این یک ناحیه دوردست ما با این دستاوردها امروز نایل گشته. عین زمان یک قطار پیشروی‌ها در ساحه تندرستی ناحیه بلجوان به نظر می‌رسد. به مانند تجهیزات‌هایی که با ما وارد رسانده اند امروز به مانند دستگاه رنتگنی، دستگاه اولتراسادایی، دستگاه‌ها برای جراحی‌های بیماری‌های شکم، بیماری‌های گوش و گلوی بینی و بیماری‌های اورولوژی. اینچنین یک بینای زمانوی که به خلق خدمت می‌کند ساخته و به کار داده شد. در ساحه تندرستی ناحیه یک بیمارخانه مرکزی، 2 بیمارخانه رقمی، 16 بنگاه طبی و 11 مرکز سلامتی کار و فعالیت دارند. این چنین عین زمان 3 بنگاه طبی ساخته و به کار داده شدند. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در ساحه تندرستی تدبیرهای سازندگی وسعت می‌یابند. تا امروز در دهه‌های دوردست ناحیه با جلب صاحبکاران و ساکنان 3 بنگاه طبی مورد استفاده قرار گرفت و عین حال در 6 تای دیگر کارهای ساختمانی ادامه دارد. بهتر نمودن سطح خدمترسانی راه و نقلیات یکی از هدفهای عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. در ناحیه دوام سالهای صاحب استقلالی بهر عملی‌سازی هدف و برنامه‌های ملی تدبیرهای شایسته عملی کرده می‌شود تا ساکنان از شرایط خوب خدمترسانی راه و نقلیات استفاده نمایند. عین حال قریب همه راه‌های اتومبیلگرد مرکز اسفالت‌پوش کرده شدند و رانندگان و مسافران از آن به طور وسیع استفاده می‌برند.
مؤسسه با 59 از 3 کیلومتر راههای استفاده عموم خدمت می‌رساند که از اون 44 از 7 کیلومتر راههای اهمیت جمهوری داشته و 14 از 6 کیلومتر راههای محلی میباشد. با کمک دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان دو عدد تکنیک با مؤسسه وارد گردید که این کاری رمان راهسازان را خیلی آسان گرداند. در نهایت تا امروز 94 کیلومتر راهها از نو تجدید و تعمیر کرده شد که از اون 48 کیلومتر راه منفرش گردید و 46 کیلومتر راه سنگفرش گردیدند که سنگفرش کنی با کمک دستگیری اهالی و صاحبکاران رفته ایستاده است. در ناحیه در سمت رشد توریسم، هنرهای مردمی، ترغیب عنعنه و فرهنگ پرقناوت ملت تاجیک، بنیاد و نوسازی انشاءات زیاد خدمترسانی در ساحه سیاحی و مرکزهای فرهنگی و فراغتی، جایهای تاریخی وسعت داده می شود. عین حال در برابر بنیاد و نوسازی یک چند انشاءات در ساحه فرهنگ، همزمان برقرارسازی قلعه میری بالجوون با جلب متخصصان ادامه دارد. قلعه میری بالجوون در مرکز ناحیه جایگیر بوده، مکانی زیبای و تماشاباب برای سیاحان داخلی و خارجی به حساب می رود. از روی نقشه گرد و اطراف این انشاءات تاریخی پورا با نقش و نگاری مخصوص آرام یابد و در روزهای جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی بعد از تجدید مورد بهره برداری قرار می گیرد. آب و هوای خوشمنظره ناحیه بالجوون برای رشد ساحه کشاورزی مساعد است. از روی تحلیل ها در ناحیه نشان دهنده مجموع محصولات کشاورزی نسبت به همین دوره سال 2018 زیاد است. چاره‌داری و زراعتکاری سمت اساسی ساحه کشاورزی محسوب می‌یابد. در این زمینه کشاورزان ناحیه کوشش می‌نمایند که با وسیع نمودن مساحت میدان کشت، استفاده تخم‌های اعلی صفت و اجرای سریوقتی کارهای آگروتکنیکی نشان دهنده محصولات کشاورزی را در ناحیه زیاد و در تامین امنیت اوضاع‌قواری مملکت سهم ارزنده گذارند. حاصلناکی زراعت و پالیزی‌ها نسبت به سال گذشته زیاد است. سال 2019 جهت تطبیق برنامه دولتی باغ و تاک‌پروری برای سالهای 2016-2020 در میدان 65 گکتار باغ نو بنیاد کرده شد. در دایره برنامه من بعد بنیاد باغ و تاک‌زار نو در تل و تپه‌ها در نظر است.